Përshëndetje të dashur miqë dhe mirë se takojmë sërish në kuadër të emisionit në Fokus, ku në vazhdim do të sjellim temat të cilat i veçuam për këtë javë. Atëherë përshëndetje edhe nga unë dhe mirë se erdhët në këtë emision, ku çdo të diel, siç e dini tani më, shkon emisioni në Fokus, ndërsa për këtë javë sigurisht nga terreni kemi sjellur më të mirën për gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Kalojmë në temën e parë dhe kjo ka të bëjë me ndryshimet në ligjin për arsim të mesëm. Nga viti i ardhshëm, maturantët do të kenë mundësi që në provimet e maturës shtetërore të kenë domethënë ndryshime, ata që janë në gjimnaz, ata që janë në shkollat e mesme profesionale, pasi që me këto ndryshime sigurisht që do t'ju bëhen lehtësime këtyre maturantëve për të pasur mundësinë që provimet e maturës shtetërore t'i kalojnë më lehtë dhe të marrin nota më të mira. Gjithashtu ka edhe ndryshime të tjera në ligjin për arsim të mesëm dhe të gjitha këto bashkë do t'i sjellim në kronikën e vazhdim. Në vitin e ardhshëm shkollor 2025-2026, maturantët për herë të parë do të përballen me 3 lloje të maturës shtetërore, varësisht arsimit të mesëm që përfundojnë. Ndryshimet në ligjin për arsim të mesëm që u miratuan ditë më parë në Kuvend parashikojnë maturë shtetërore për gjimnazistët, maturë shtetërore për nxënësit e shkollave profesionale, si dhe maturë shtetërore për nxënësit e shkollave të artit. Nga qendra shtetërore e provimeve thanë për emisionin në Fokus se këto risi janë pozitive, ndërsa maturantëve u lehtësojnë realizimin e 2 provimeve të maturës shtetërore. Ова година одиме постаро, затоа што сите подготовки се направени, учениците имаат пријавено матура. Од следната учебна година ќе се планираат новите видови на матура, затоа што вие гледате дека сега веќе ќе имаме поинаков тип на државна матура. Односно имаме државна матура, која што државна матура ќе се однесува на учениците од гимназиите. Имаме државна стручна матура, која што државна стручна матура се однесува на учениците од стручните училишта и државна уметничка матура наменета за учениците од уметничките училишта. Тоа што значи? Тоа значи дека и ученик кој што сака е во стручно училиште, а сака понатака да продолжи на некој од факултетите кои што не се опфатени со државната стручна матура, може да си пријави државна матура и да си полага државна матура. Со државна матура имаат проодност на сите факултети. Со државна стручна матура веќе се насочуваат онаму каде што нели биле. Пример, ако е од средните училишта кои што се технички, машински, електротехничари и така натака, веќе нивната насока оди нели кон техничките факултети и таму проодноста за нив е полесна, на некој начин тие се за тоа и подготвени изминатиот период. Но ако некој од машинско реши дека сака да оди на економски или на правен, тогаш ќе си пријави државна матура. Во државната матура ќе стои значи мајчин јазик и друг предмет кој би можел значи во државната матура имаме мајчин јазик, тоа е задолжителен предмет, и имаме предмет кој што учениците си го бираат, тоа е математика или странските јазици. И понатака има листа на изборност, тоа се дел од интерните предмети, проектната задача која што ја бираат учениците. Значи, сите тие влегуваат во рамките на државната матура. Сега нас ќе ни престои период кога ние ќе треба нели да направиме и концепција во која што ќе ја вклучиме и државната стручна матура, тоа се новини кои што ќе треба да ги сработиме. А овие во стручните училишта што има стручна матура, они ги имаат предметите само од стручните? Затоа ви реков, сега веќе ќе работиме на концепцијата за да ја направиме, затоа што концепцијата ќе работиме заедно со Министерството за образование, со Бирото за образование, со Центарот за средно стручно, значи во тие рамки ќе треба да направиме концепција која што ќе биде поврзана, ќе имаме државна, но сега веќе и државна стручна и државна уметничка матура. Но во секој случај за учениците од стручните училишта е олеснително. Затоа што полесно ќе си се снајдат во тоа што тие си го изучуваат. Maturantët tashmë kanë nisur përgatitjet për këto provime duke e kujtuar se materiali mësimor ose testet e viteve të kaluara janë të publikuara në faqen e internetit të Qendrës Shtetërore të Provimeve. Maturën shtetërore tashmë e kanë paraqitur 15.000 maturant. Krahasuar me vitin paraprak, numri i maturantëve mbetet thuajse i njëjtë, tha drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Daniela Jovchevska-Mihajlovska. Оваа година за полагање на државна матура се пријавени 15.000 ученици.
Учениците подготовките за државна матура ги имаат во текот на 4 години изминати, а испитните програми се закачани, објавени, тие се јавни, така што секој ученик во зависност од тоа, нели сите полагаат задолжително мајчин јазик, меѓутоа во зависност од вториот предмет кој што го избрале, дали ќе биде во делот на странските јазици или математика, има можност да се подготви на време и успешно да ја положи државната матура. Што се однесува до прашањата, значи прашањата за државна матура имаме ослободени прашања и тие ослободени прашања односно се оние тестови кои што се од изминатите години. Секој ученик може да го отвори тестот, тие се јавно објавени на страната на Државниот испитен центар, поточно на matura.gov.mk. Секој ден ќе отвори, ќе ги најде тестовите од првиот ден кога е почната матурата, односно некаде од 2007-2008 година навак. Учениците имаат можност да видат за каков тип на прашања станува збор, гледајќи ги нели искористените тестови, и тоа да им биде еден патоказ по кој што тие ќе се подготвуваат во нивното учење за да можат успешно да ја реализираат истото. Бројката значи е помала оваа година на матуранти или како одиме? Па врз основа на бројот на пријавени ученици и минатата година и оваа година бројката е тука некаде. Немаме некое опаѓање или зголемување, да кажеме, драстично. А како стоиме значи со учениците од стручните училишта или можеби од гимназиите што не пријавуваат значи државна матура, што сакаат значи да го заокружат значи тајното само со средно училиште? Учениците кои што нема да се пријава за државна матура имаат можност да полагаат училишна матура или пак да полагаат завршен испит во зависност нели каде се, дали се во гимназија или се во стручни училишта. Тие ученици кои што ќе одлучат на ваков начин да го заокружат своето образование, понатака се вклучуваат на пазарот на трудот или пак се пренасочуваат на нешто друго и работат. Дали може да се каже дека има повеќе заинтересирани значи од стручните училишта што сакаат значи да го заокружат нивното образование само со училишна матура и да се вклучат значи? Најголем дел од учениците избираат државна матура. Така што бројката на ученици на државна матура е многу поголема во однос на бројта на ученици за училишна матура, но има и ученици кои што се подготвуваат за пазарот на трудот. Затоа што знаете, ние имаме 4 годишно образование и 3 годишно образование. Со 4 годишно образование да може да полагаат државна матура, меѓутоа со 3 годишно веќе се со завршен испит. Pavarësisht të ndryshimeve ligjore, Burim Aliu, mësimdhënës i gjeografisë, kërkon që reformat të rikthejnë formën e gjimnazit klasik, siç ishte dikur, ku lëndët e shkencave matematiko-natyrore do të ligjëroheshin nga viti i parë deri në atë të katërt. Sipas Aliut, gjimnazet e tashme janë shndërruar edhe në shkolla profesionale. Shqyve, njerë pikë së pari duhet për shembull duhet të kthehet në shkollat e mesme, si ka qenë përpara, që të jetë të kthehet forma e gjimnazit klasik. Të jenë ato lanë, të cilat janë mund t'i quaj më së miri, për shkak se shumica prej fakulteteve që janë, sidomos lëndat natyrore, po flasim filloj prej matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe gjeografisë, kanë filluar të stagnojnë. Edhe vendohen lanë të tjera, të cilat mase nuk janë të nevojshme, por ato duhet në shkollat, zakonisht shkollat profesionale. Edhe normal kjo që duhet të bëjnë këto reforma dhe po punohet, sidomos në landën time, në landën e gjeografisë. Ndërkohë, mësimdhënësi i historisë, Naser Miftari, vlerëson se ndryshimet e ligjore në arsimin e mesëm janë të vonuara. Madje, Miftari vlerëson se urgjentisht duhet të ndërmarrë masa për ndërprerjen e punësimeve partijake dhe të rikthehet vlera e institucionit të shkollë dhe mësimdhënës. Unë mendoj se të para gjëra që duhet t'i bëjmë, apo që pres personalisht dhe gjithë kolegët mendoj se janë të ati mendim. Departizimi dhe depolitizimi duhet ama për me njëherë të filloj. Çdo emrim, çdo punësim do të kaloj filtrat e të merituarës e jo të asaj që përmendim në viteve të fundit, ndoshta edhe dekadave të fundit. Reformat janë ata të cilat do t'i përfshin 4 shtyllat kryesore. Neve dim cilat i kemi prioritet. Gjithë përfshirja, inkluzion, kemi digitalitetin, kemi plan programet që kanë të bëjnë me sipërmarrësinë. Do të thënë, gjitha këto elemente duhet sa më parë ti kemi të inkuadruara
edhe t'ju jepet infrastruktura e duhur me të cilën do të bëhet ajo gjithë përfshirje, pastaj të bëhen gjitha mjetet e duhura, duhet vërtet diçka konkrete të bëhet, sepse shumë ishte deri më tani e folur. Neve flasim për çdo ditë, po bile edhe bëjmë kriptovaluta, bëjmë mjetet apo veglat digjitale, siç është ChatGPT, që vërtet për neve në marrë nga historia e procesit arsimor është diçka e re, por nuk mund të pajtohemi me gjitha dhe që ofron dhe marrim ashtu si të gatshme, por asesi, asnjë rast tjetër nuk është në lëndët mësimore. S'paku një orë që t'i kushtohet gjithë asaj se çfarë po ndryshon botë edhe ne të jemi në hap me botën. Neve sistemin arsimor që kemi duhet patjetër të ndjekim këto hapa se çfarë bëjnë të tjerët dhe të jemi sadopak në ta themat gabaritin e kërkesave të tregut. Patjetër duhet bëhen reforma edhe në aspektin institucional, sepse si duket institucioni shkollë ka humbur, mos them ka humbur, por ka zbehur veprimin, lidhshmërinë me institucionet që burojnë, që dalin nga Ministria e Arsimit. Kemi një biro për zhvillim të arsimit. Nuk e shohim në praktik. Kemi një, ta themi, qendrën për vlerësim, qendra shtetërore e vlerësimit apo provimeve. Edhe aty shohim vetëm momentet kur duhet bëhet matura apo kur të hyhet në provim. Nuk shohim ndonjë inovacion. Kemi qendrën për mësim profesional dhe trajnime. Edhe aty është e zbehur. Domethënë reforma duhet sa më shpejt të përfshihet gjithë stafi mësimor, të jetë në hap me inovacionet që bën. Unë do të kisha shtuar edhe një drejtori të re, ajo duhet të jetë apo një biro e re, pa këshilltar nuk mund të ketë arsim të mirëfillt. Ashtu jemi të trajnuar. Ai le të jetë pika lidhëse mes mësimdhënësit edhe gjithë asaj që Ministria, ekspertët e fushës së arsimit e punojnë dhe ai ta transmeton tek neve. Pa këshilltar, vërtet mendoj se do të jetë më rëndë më rënd. Pastaj në fushën apo në segmentin e mësuesve ndihmës, ata duhet patjetër të fuqizohen edhe të ketë secili, sepse do të jemi në lëkurën e atyre nxënësve, në lëkurën e atyre prindve, se si ata e shohin. Është e pamundur që të mos bëhet një ashensor në shkollat ku është 2-3-4, apo thjesht të ketë qasje të mirëfillt. Pastaj me gjitha veglat ndihmëse që i nevojiten një kabineti për nxënës të tillë. Pra, unë mendoj se shumë çka duhet bërë edhe në plan program, me të cilën disa lëndë duhet të tërhiqen dal nga dal, të zëvendësohen me të reja, edhe nëse marrim mësimin apo arsimimin gjimnazor nga ato profesional vërtet të dallohet. Dallimi do të bëheshte më së miri përmes politikave të regjistrimit. Këtu unë mendoj se ajo do të fillon që në arsimin fillor, edhe nxënësit të parapërgatitet se ku do të regjistrohet. Kam pas raste të jem mësimdhënës edhe në gjimnazin matematikor informatik, dhe nga ajo jam frymëzuar që të jetë kështu. Sepse ata nxënës dhe ata prindër e dinin ku është nxënësi i tyre, e dinin pranë programin e tyre, e dinin mësimdhënës, edhe aty shkonte gjithçka pa asfarë problemi. Domethënë, suksesi është shumë më afër se sa mos suksesi, sikurse po ndodh tani sidomos në arsimin gjimnazor, ku nxënës që nuk meritojnë të jenë nxënës të gjimnazit. Në vend që të hapen paralelet e mësimdhënies në shkollat profesionale, neve mbyllim me atë që nuk e respektojmë ndoshta ligjin, apo thjesht duhet bëhet diçka që në politikat pranuese, në politikat e regjistrimit të ndryshojë. Kur e përmendë, do të thonë se gjimnazi ndoshta kohën e fundit ka nisë të ngjajë edhe një shkollë profesionale, duke të do të thonë shumë lëndë të cilët më parë nuk kanë qenë, do të thonë, në këtë plan program. Ku e keni, do të thonë, fjalën të hiqen kompletisht ato lëndë, të zëvendësohen, do të thonë, me orët shtesë që i kishin lëndët, qoftë historia, gjeografia, do të thonë, me parë, apo thjesht, do të thonë, të funksionon siç ka qenë më herët dhe fëmijët tjerë të orientohen në këtë drejtim. Unë mendoj pasi që veç është vënë korniza
drejtimi matematikor informatik apo në gjimnaz, edhe ai shoqëror, atëherë le të dihet mirëfilli, ata që janë informatik, të mos ngarkohen me lëndë të përgjithshme, sepse do të zbehim fuqinë, energjinë atyre nxënësve dhe prindve, po edhe mësimdhënësve me drejtimin që është përcaktuar paraprakisht. Kurse ato shoqërore le të vazhdojnë me më pak lëndë, edhe pse nuk guxojmë ta largojmë informatikën nga asnjë profil, bile do të kisha thënë që tani disa lëndë që kanë qenë 2 vite, ngelët edhe informatika në atë grup lëndësh me 2 vite vetëm. Ai do të vazhdon deri në vitin e 4. Informatika do të patjetër të jetë përfaqësuar në 4 vite, sepse është e nevojshme, shifat se për çdo ditë ka ndryshime dhe duhet vërtet të jemi sa më të përgatitur në aspekt të asaj se çfarë ofron sot ChatGPT, çfarë do të bëjnë programe tjera. Flasim për sot, për çfarë nesër. Do thënë, atëherë e humbim komplet procesin kognitiv për çfarë ne jemi të thirrur në shkollë. Sa nxënësit janë të orientuar, domethënë, në përgjigjet që ndonjëherë duhet t'u japin juve si mësimdhënës, mirë po të njëjta duke i marrë për shembull nga ChatGPT. Si e vlerësoni domethënë, ose si i vlerësoni ato përgjigje që jepën për shembull? Kjo është vërtet vështirë të nxirret ajo që ne kërkojmë, edhe unë çfarë kam bërë në lëndën time. Jam munduar spaku që të kem besimin tek nxënësi dhe ai i njëjtit ma thot mua. Se po, profesor Burim kisha këtë, edhe e di, se nuk është vetëm ai program, ka edhe të tjerë, shembull Game Up, për 5 sekonda të bën një prezantim në PowerPoint. Mirëma, unë gjithmonë dua të jem ai i cili do ta shfrytëzoj si vegël, duke e forcuar aspektin e të vendosurit pyetje, të formuluarit pyetje. Nëse ne dim të bëjmë pyetje, dhe nxënës do të them kështu, nëse ne dim të bëjmë pyetje, atëherë dim se çfarë kërkojmë. Edhe ChatGPT apo çfarë do tjetër, le të jetë ta shfrytëzojmë në atë formë. E jo të marrim komplet çfarë na jep, se të jepni diçka të përgjithshme, por neve na duhet ajo e jona të kyçet në ato program. Unë kështu e shoh daljen nga kjo krizë, dhe pse në vazhdimsi kur bisedojmë me kolegë, bile në trajnimin e fundit që ishte në Qendrën për Inovacion në Inox, pat dilema të këtilla mes ekspertëve, të cilët vërtet japin dëshmi. Thotë unë i punoj këto programe, i hulumtoj këto programe vetëm të gjej atë që nuk din nxënësi. Që të arrijë qëllimin se unë jam si mësimdhënës i tij dhe duhet të bëj ndryshime, që është e vështirë. Me ndryshimet ligjore, amandamentet e përcaktojnë dispozitat që rregullojnë arsimin e mesëm si të organizuar në mënyrë institucionale, përsa i përket personelit dhe përmbajtjes, në një mënyrë që mundëson arsimimin për të gjithë nxënësit, përfshirë fëmijët me aftësitë e kufizuara, formimin e ekipeve gjithë përfshirëse dhe mbështetjen për nxënësit me aftësitë e kufizuara. Gjithashtu, ndryshimet parashikojnë dispozita për këshillim karriere, një këshilltar karriere dhe një koordinator të arsimit praktik. Pra ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur dhe që ka të bëjë me ndryshimet në ligjen për arsim të mesëm, pra shumë lehtësime vinë vitin e ardhshëm për gjithë ata nxënës që do të jenë maturantë dhe që do të bëhen pjesë e maturës shtetërore, ndërkohë që në vazhdim sjellim diçka tjetër të bukur nga tereni që ka të bëjë me bujqësinë. Pra, sa për këtë kësaj jave, kemi zgjedhur përsëri bujqit dhe problemet apo sfidat me cilet ballafaqohen ato. Ishim në terren në fshatin Straçinc më saktësisht dhe pam nga afër se sa dëme kanë shkaktuar të ftohtit të prillit në kulturat bujqësore, më saktësisht në prodhimtarinë e dredhëzave. Për më shumë detaje do të ndjekim kronikën në vazhdim dhe shohim se me cilat sfida ballafaqohen bujqit e këtij rajoni. Që një dorë prish, që këtë të në prish. Të në prish ta ma, shemë që e në këta të prish të. Këta të zizë. Që këta më bashka ka ndalë, që kjo e më një shemë. Ama para në dorë e ka prishën. 40% janë dëmtuar. Ismail Nuredinit nga fshati Straçinc, vitin e kaluar breshëri i shkatroi tërësisht Shalqint disa ditë para shitjes, ndërsa këtë vit përsëri e filloi me dëme nga i ftohti i prillit.
që i shkaktoi dëmë të mëdha në të mbjellat e dredhëzave. Bujqit janë shumë të rëndësishme dhe jo rastisht këtë pranverë kam zgjedhur që në emisione të shkoj t'i takoj nga afër dhe të shoh se me çfarë përballen apo cilat janë sfidat që përballen ato. Ismail, këtë pjesën këndej, vitin e kaluar kishe edhe të mbjellura. Shalqin, pjepër, çfarë kishe tjetër? Po shumica ishin shalqin që ishin shkatruar totalisht. Shalqin dhe pjepna. Shtash kjo u mbjell me gruna, kjo që pak drejtohet, se gruni e drejton edhe tokën. Se po u dëmtua edhe toka, pike uj pi penal. E si vërshime ajo nuk bën edhe bereqet kur qete. Do të duhet ndrohen kultura bujqësore që mund të prodhohet më mirë. Ismail, vitin e kaluar këtu kur ishim kishte dëma të mëdha nga breshri, si vjet nuk jeni dorëzu, keni vazhdu punën sërish. Jo, vazhdon, jeta vazhdon, puna paqare me punu prapë. Është edhe pse domet nuk janë paguajt hala. Kemi mund që të paguajnë diçka, më ma në pritje, ta shohim. Ata subvencionet e domonit thanë që këtë javë do t'i shlojnë, më ma këta të breshit, këta të dome shka bon. Kurse në punime janë, ama nuk e dim hala ta shohim, shka dhe bot. Edhe pse keni pas dëmet mëdha vitin e kaluar, ishin këtu në vend ngjarje, pas i ra breshri e pam edhe gjendje se si ishte, ishin shkatruar totalisht. Më trego këtë vit prap keni fillu me punën. Po, prap duhet bostan ta mbellim, që në allonat hala duken ku i kena fugat ama, e për 4 vetë u kona ama, as një vetë su shvizu, prap duhet me ble në allona, me shtru prap në allon. Çfarë kulture bujqësore të mbjellni këtë vit? Këtë bostan kemi. Përsëri, shalqin. Do të mbellim dohan kemi me mbjellë në për qera vende, dikun dohan, dikun bostan, pjepna. Qatë grunat në tonë e kam mbjellë e vlavi se shumë pat ini shumë e dëmëtoj, shte me grunë të ndreqe pak, ose qashtë. Keni frikë se do keni dëmë edhe këtë vit? Puna Zotit, Zotit e di, Allah e di ma mirë, po shtoj, na depunim pa qarë. Duhet mu mundu me punu edhe, shtoj shka ka thonë Zotit që aja, s'kena shka bëjmë. Sa antarë të familjes punu? Në 3 antarë, 4 antarë, që shtoj, gjemë të hanjem dimën. Në punë tjetër s'ke për disa? Ja. Se me toka ka, që shka ka parë, që aja. Sa ishte dëme i vitit kaluar? Vjetë u konë, domi madhë u konë vjetë, po. Se shka të bëjmë, që janë, ka pas dëmë shumë, që e mbëllë të vete këni pa dhe ju, që kjo konën as i bereqeti s'bahet mend. Qa është bereqeti mirë, ama para se me mledhe e murë breshti. U shkatru, që jo? Jo nailona, jo nailan zi, nailan të barë, folija. Sa hargjime bëhet vjetë? Po hargjime, vesh hargjime, shka në konë shembol për 3.000 metre, vesh hargjime, 2.000 evra vesh hargjime shka i kena bo. Po domi shka o bo shembol në 3.000 metre, 7-8.000, 10.000 evra ka pasën dom. Shtu i ta shofi. Përveç saj nuk keni marrë asgjë, as nga komuna, as nga nuk ka qeveria. Njëherë kur gjonë nuk ka, thonë që janë të punu do letra që ta shohim, çka do bëjmë që kitë mujë, thonë që do japin diçka. Sa dokumentacionin e dërguat, apo? Kreti kemi dërgu, çka kemi, se këta na mashomarat kemi kështu marta me qira. Mera ma na i kanë pranu pa dokumente, se kemi marrëveshje me ata pronarë. Na i kanë dhonë ata shka duhet me na i dhonë letrat edhe ta shohim që shka të bëjmë. Ka shansa, o mund ka, se s'ban me thonë, po kjo qeveri edhe kur ke për para në dha diçka. Eshte mba më mund që të na jape prapë, sa dhe punin. Nisha thëmë se edhe pse i keni pas me qira, dokumentacioni ka qenë në regull, i keni ndorëzu në komunë të Gazibabës. Pa kret me dokumenta. Cile ishte fjale fundit nga komuna e Gazibabës, çfarë o tha? Duhet në pritje, me pritën, tersa të bojnë dokumentat, të analizohen këtë, sa ka të dëmë, sa s'ka të dëmë, se ju vetë e pa, që edhe ata janë konë në komision, i kanë këshirë këtë arat, këtë një kanë këshirën, e kanë pa domi që janë i madhë, shumë i madhë. Po, edhe ata s'kanë shka të bëjnë, sa të mundin, dhe japi, sa s'mundin. Se sa vesh problemi junë, që shembol po bëhen shumë probleme, jo
në Koçani, ja që ata këtë duhet me ka pak mi ju ndihmu. Silo që bujqit janë shumë të rëndësishëm për shtetin edhe prodhimtaria vendore është shumë rëndësishme. Nuk e di sa e kuptojnë veç që pa bujqi nuk ka jetë. Si mos punojmë nas, duhet me pi jashtë me prunë, pi jashtë janë këtë me kushtu, qëtër kvalitet është i unë i Macedonisë, qëtër është i jashmit. Se na nuk përdormi me qasi preparate, pesticide, ajo kjo, na ma shumë me byje kënë. Po vesh një tokës shka i qisim një veshtash, ma pumpat i harrojmë nas, me pumpat s'kena punë. Ama kush e di? Pa bujqit e vendit nuk do ketë... Është problem. Do të ketë ama i shtrejt, do të ketë ushtimi pak, jo pak, po shumë ma i shtrejt. Shtej që të bëhet pak ma stabil, shembo shritja ajo, duhet me nëndimu shtejeti pak, që i na mos të hipet çmimit në astronomski të bëhet, shembo, 1 kile kompir të bëhet 100 dinar ose 80 dinar. Po tjetë 50 dinar, shembo, sa është realiteti, si për ata shka dhe blejnë, si për neve shka dhe punim, të ketë një balans tjetë i studianshëm. Tjenë paguajtë, 2 palet. Apo 3 palet në këtë rast, sepse ju e prodhoni, pastaj shkojmë të ato që e blejnë me shumë. Edhe pa trektar nuk ban, se na këtë trektar së mbojnë. Dikush dhe bëhet trektar, dikush dhe bëhet prodhues, dikush i treti dhe ta bleje shembull, ju shka keni në fundi ju dhe tjeni. Që ju tjeni të knasht, duhet me na ndihmu neve pak shteti, që edhe ju tjeni të knasht. Do kemi kohë të shkojmë të drezat i shojmë pastaj? Sa problem. Do shkojmë të drezat, me gjitha do të pyes një porosia jote cila do ishte nga këtë. Për në këtë rast, Ministrinë e Bujqësisë dhe qeverisë. Porosien ata Ministria e di, që shka kemi porosit, në shka kemi porosit. Na kërkojmë të ndihmojnë, si të ndihmojnë, si mos ndihmojnë, na vapet kemi kratë tonë, ama duhet me na ndihmu, thash. Jo për shkak nejeve veç, po për shkak edhe konsumatorëve shka duhet me hongër ata shkup janë shtima, se nuk jam vesh unë e shembull shka e punit tokën. Macedonia ka bujk 15.000, bujk 20.000 bujk i ka shka punin me shiksi punë, shembull. Veç me duhan kishte 15.000? Veç me duhan 20-15, në 2010 bile u konë 20.000 e diçka. Më era ma që mos negrizhenca shka thënë, i kanë e lanë gjimca, 20% e lanë shembull 25, në betën 15.000 shta, shka kupton. Do thonë, pa ju nuk ka ushqim. Jetë dhe ketë, po ushqimi dhe qëti i shtrejt. Dhe qëti i shtrejt, qa jashtë? Sa është e vështirë të paguash, për shembull, sigurisht për të përgadit token, për të përgadit përveç derivateve të naftës, shkoni edhe në për barnatorët bujqësore dhe këtu ka harxhime edhe tjera? Po ka harxhime që janë bo, është në tana onë, një lëvizje harxhim ka. është edhe shka thash, rinia kanë hi, kemi mbejet pak si vetë, po duhet me marrë dhe punëtor, ditë, 3 ditë, shka punën, a i shka ven me punon, 50 euro t'i lip shembol, 3 punëtor, 150 euro për një ditë t'i marrë. Dhe janë trallë, mi gjitha nuk i gjenë. Nuk ka, faktikisht nuk ka punëtor, i zven të tokën e i largohen. Punë e ronë. Punë duket punë e ronë, se puna nuk e ronë, për neve është punë me se toka nuk ka, ama dikuj. Te këto barnatoret bujqësore, keni marrë, keni bo harxhime? Kemi bo harxhime, po shka të bështi, qa janë është. Cilat janë harxhime, mendoj, cilat janë produktet që i bleni më shumë të dhe kushtojnë? Po, që kjo, shka i them, najloni ma shumë kjo, lasteki shka i thishtë. Edhe plejera shka i marim të artificiali, shka janë këta, edhe këta duhet, se kjo nuk bojnë ta. Janë shtrejnda, sigurisht. Shtrejnda në 1.000 dinar, shembo, një thes 25 kila, a me një thes kur gjonësën, që kjo i ka 4.000 metri, i dhe 6 tas, 7 tas. 150 euro veç që kjo i da shembo, për 3.000 metri. Ajo kushton. Ama që dikush edhe ka hinë borë, ka borë, s'ka mund se i ka hinë borë në për ata banatorët, e prit verën dale diçka të shese dhe që është paguë. Dikush. Nëse i bje breshri, qarë do bojë? Atëre, diçka bane dhe. Zoti ndihma. Allah ndihma, po. Do shkojmë edhe t'i shojmë drezat, zbashku me Ismailin, kaq për këtë pjesë, që mos e lodhim në vicën.
edhe do vazhdojmë të pjesa e drejtësave. Kjo është pjesa e drezave që Ismaili i ka, janë shkatruar realisht nga bora e prillit dhe i ftohtë, apo temperaturat e ftohta të prillit, e cila i gjeti në befasi i bujqit. Ismail tha, dora e parë shkoj, ha? Këto që janë dreza... Këta janë prish, këta s'ka kur gjo. Këta janë prish? Që një dorë prish, që këtë janë prish. Këta janë prish ta ma, shembo, që janë këta të prish, këta të zizë. Që këta më bashka ka ndalë, që kjo e mi shembo. Ama para ndore ka prishën. Këta janë nga i ftohti që... 40% janë dëmë të unë, për si me drejtën. Se para dora është gjithmonë me shtrenjt, me... Do të thëmë 3-40% janë shkatruar. 40% po, ka shkunë, ama dhe këta, dhe qisim po, që thashe, para dora e shtrenjta ka shkunë. Ja dhe këtu duket, këto sigurisht do ishin edhe ma të mda, Që? këtë pjesë. Këta këtë prishtenët. E shtë shka të qise, kënës që shtë shka ka qitë, që këta dhe bonë shemë. Këto janë? Ama këta të prishtenët, këta të ziza. Këta këtë prishtenët. Që? Këto janë dora e para? Dora parë që këta janë, ama kanë betë që ashtu shtë një prishën, ama kanë betë që ashtu që. E këta dora di që ka dalë, di shka që këta ma, shka këta si këta. Sa keni brit të merrni? Nëse, unë e pak kom, që shembol 3.000 metri kom që këto 2.500, 3.000 metri. Qatë e 5-6.000 euro i mishna me kom, mërë ama. Edhe këtu, do me thonë, dëmi të është po 5-6.000 euro? Në njerë në gjinës, po. A i vlavi shembol ka shumë, a i ka një hektar, ama. Shka të bëjsh, qa janë është. Edhe njerë do të pyes, përveç drezave që t'janë shkatru edhe kultura tjera. Qërshia u bo 100% e shkatrume. Drezat apet dhe qesa, më qërshia së qëtë më. A keni paraqit rastet Jo, s'kena... Me dokumentacioni jenë një rregull, apo? Po, ata janë po, dokumentet i kemi krejt, ama ka pas interes se shumë pak me qërshia e nashka. Se jeni dëshpru, pse nuk i kene paraqit rastet? Po e në dëshpru se që veti i paraqitëm kur gjonë, po njerë shka kur gjonë, shte e në u lodhëm të hezna për komuna. Shkat, që kur gjonë, fundi apet s'poj djetë atë ndimën di shka ajo. Qa të janë problem? Edhe pse dëmet nga breshëri vitin e kaluar i paraqiten në komunën e Gazibabes, Ismaili dhe disa bujq tjerë të Straçinces vazhdojnë të presin kompenzimin apo ndihmën e së paku të harxhimeve që kanë bërë. Sa është porosia si të mund e shteti me ndihmu, është e mira krejtë, për krejtë është mirë, jo veç për mu shembull ose për dikuj, po krejtë, se shka të ndihmu e shteti, i ka ndihmu edhe ata i konsumatori, shka të bleje. S'na ndihmon neve, ata ta paguajnë ma shtrenjt. Po, se nuk dhe ketë dreze shumë. Ato që do sjellin nga jashtë? Aja jashtë atë dijet çka është. Që kjo nuk ka, thash punë, kjo nuk ka pa me se kjo dreze. Kjo a bia. Kite pritin që une mas pak të 100 veta i kom shka marin vesh për të hongë shpi me gajbe, shka presin, dalin të dreza. Pse e din që çfarë është. Po edhe patligjan shka të mbellim në për Bostan, se mbellim edhe patligjan në për Bostan, janë shkrujtën dhe me... Janë paraqit tjera po registrohen që t'ja patligjan ati në shemë. Që mos i marrin në pazar? Po direkt, e din çfarë patligjani është, bio dhe me pa... Pa pesticide, pa asgjë. Hiç s'ka, punë nuk ka, më thash, me stërpik, nuk mirë, na? E mo, se ta shohën që dhe po. Se përket thash edhe më heret bujqve apo kultivuesve cilët janë shumë të rëndësishëm vendin tonë që të mos e paguajmë shtrenjt në pazar kur e blejmë qoftë dreza, qoftë qërshi, qoftë shalqin apo pjepna me cilët merret Ismaili dhe gjithë bujqit tjerë që prodhojnë vendin tonë janë shumë të rëndësishëm dhe sigurisht duhet të ndihmohet. Kaq kisha për këtë emision, ndërsa sigurisht do të takohemi edhe gjatë emisioneve tjera me problematikat me cilat ballafaqohen qytetarët. Ju faleminderit. Sa i përket kompenzimeve të dëmeve të vitit të kaluar të shkaktuar nga breshëri, bujqit të fshatit Straçinc paraqiten dëmet në komunën e Gazibabes, me çka u vizituan edhe në terren nga inspektorati për të konstatuar dëmet.
Sipas komunës së Gazibabes, dokumentacionin e plotë së bashku me dëmet e konstatuara në teren e kanë dorëzuar në qeveri, më pas ku pritet të kompenzohen me vendim të organit ekzekutiv.